नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। जदि आपणकर मेष राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेथिपई आपण भिडियोटी को धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपणकर केही निजर लोकंकर मेष राशि होइथाए ताहले सेमानंक पाखकु शेयर करंतु एवं तांक जीवन को सरल और सहज बनांतु। देखंतु आपण आपणक आखपाखरे किछि एभली लोकन को देखुथिबे जिए सबुबले खुशी रे शांति रे एवं बिंदास रे थिला बळी लागुथिबे, किंतु आपण सबुबले चिंतित एवं टेंशन रे थिबा बळी अनुभव करूछंती। एमिति आपणक सहित काहेकि हेउछि? आपणकू एते काम चिंता टेंशन काहेकि मिलुछि? आपण रिलैक्स रहिबाकू चाहुछंती किंतु रिलैक्स होई पारु नाहंती। एही सब छोट छोट एवं जटिल प्रश्नर उत्तर आपणकू एही वीडियो रे मिल जिवो। आपणक मनरे उंकी मारुथिबा समस्त द्वंद्व एही वीडियोटी देखि सारिबा परे दूर होई जिवो। चलंतु एबे आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जीवनर अतुट सत्य को प्रकाश करिबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आमे आपणक प्रश्नर उत्तर निश्चित भावरे दबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं निजर नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु जहाँ आपणक पाई सठिक एवं निर्भुल रहिबो एवं आपण एही राशि को व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनोसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। आसंतु एबे आरंभ करिबा एही कार्यक्रम एवं जानिबा आपणक टेंशन र प्रकृत कारण कौन एवं जानिबा आपण निजको निजे टेंशन रे रखुछंती ना आपणक राशि नक्षत्र आपणक सहित एभली करूछंती। ता सहित आमे आहुरी मध्य जानिबा मेष राशिर भविष्यत भाग्य कथा एवं कौन रही तांकर शुभाशुभ फल आज गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र मतरे राशि चक्रर प्रथम राशि हेउची मेष राशि जहाँकर स्वामी हेउचंती मंगल महाराज जिए सेनापति अटंती बहुत ऊर्जावान। सेथिपाई एही मेष राशिर लोकंक मध्यरे गोटे प्रकार ऊर्जा सबुबले थाए। सेमाने केतेबेले निजको थका हरा निराश बोली अनुभव करंती नाही। ता सहित मेष राशि हेले अग्नि तत्वर राशि एवं एही अग्नि तत्वर राशिर लोकमाने सबुबले अग्निपळी उत्तप्त गरम एवं राग मिंजासर रहिथांती। सबु कार्य को निजे करिबा पई चेष्टित रहिथांती। देखंतु एही मेष राशिर लोकमानंक भितरे गोटे लीडरशिप रो गुणटी थाए। सेमाने जे कोनोसी कार्यर लीडरशिप नेबाकू पसंद करंती एवं काहा अंडर रे काम करिबा पई तांको भल लागेनी। केही तांको आदेश देले सेमाने काम करिबाकू पसंद करंतीनी एवं एमाने लीडरशिप क्वालिटी थिबा हेतु जे कोनोसी कार्यर लीडरशिप नियंती सेही कार्य को सठिक रूपे सुपरिचालन मध्य करंती। कोनोसी कार्य को सुचारू रूपे परिचालना करिवार जेउ गुरु भूमिका थाए एही मेष राशिर लोकमानंकु भल भावरे आसीथाए। ता सहित एका साथी रे बहुत गुड़िए कार्य रे मुंड पुराइबा हेतु एमाने बहुत टेंशन रे रुहंती।
କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଏହି କାମଟି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଅଟକି ରହିଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଚାପ ନେବା ଏବଂ ନିଜେ କରିବାର ଲିଡରସିପ୍ ଗୁଣଟି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ନ କରିବା, ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଲିଡିଂ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏହି କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଊର୍ଜା ଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସହଜ, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ହସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କାମର ଚିନ୍ତା, କାମର ଭାବନାଟି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାକ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଗ ଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ କାହାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ବିତିବ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତିନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏହିଭଳି କଥା କହିଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଏମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ସକ୍ସେସ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଯାକ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଟେନସନ୍ଟି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯିଏ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସରଳ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ କେତେ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ହାତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଖୋଜିଥାଏ, ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପରିବାର କଥା ବହୁତ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରର ଚିନ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥାଏ, ଆଉ ବାପ ଘର ଚିନ୍ତା ଅଧିକା କରିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘର କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ପିଲାଦିନ ଯାହା ସହିତ ବିତାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଯାଏ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଫଳତା 30 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଫଳତା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ପରେ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା
ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।